мехоҳӣ намехоҳӣ модом ки мактаби исломӣ аст сатр мекушӣ. ҳар сол барои ҳар як талаба падаро $6000 медодиянд. барои таълими як сола $6000. мудири мактаб як бародар будааст, гражданини Америкаву, худаш аслан аз мардами Фаластин. хеле суҳбат кард қатимо. баъд бурд баъзе синфхонаҳоро нишон мудод. аз ҷумла дар як синфхонаи духтаро дохил шудем. ба як духтарака гуфт қироат кун, Қуръон, дарси Қуръон. мактаби миёна ай дарсҳои дунявиро мехонанд, физикаву химияраву дар баробари ин дарсҳои исломиро мехонданд. хатмкунандаҳош ҳатман минимум 3 пораи Қуръона бояд аз ёд буданд. минимум 100 ҳадис аз имом Бухориро бояд аз ёд медонистанд. минимум китоби таҳорат салота аз фиқҳ меспорид. бибинед, ғайри дарсҳои дунявишо. ба як духтарака гуфт ки бхон. тахмин як духтари 14-15 сола буд. тиловат кард ба таҷвид Қуръона. баъд мудир гуфт ки ин насронияи християнка ай. чӣ хел гуфтем християнка? християнка дар инҷа чӣ мекунад? чӣ дар дора? сатр пӯшидааст, Қуръон мехонад, ӯ чӣ хели християнка ай? гуфт ки ҳамсояҳошу мусулмонҳо будиянд, ду оилаи мусулмон. вақте падару модар, оли гуфт як хоҳари дигарам дора, як синфи дигар. вақте падару модараш муносибати мусулмонҳоро дидиянд, падару модар фарзандошона бачаҷон, духтарҷон, фарзандако падару модарро падарҷон, модарҷон, холаҷону амаҷон, ҳамсояҳоро ба ҳама ба муҳаббат, ба забони ширин чунон завқшу карда зами америкоиҳои християна ки гуфтиян оли ҳами кӯдакҳоро барем дар мактаб монем, ғайри факю дига ягон чизи дига ёд намегиранд. овардиян дар мактаби исломӣ мондиян. хишо ба ҳол то гуфтам, ба дилам андеша кардам, агар биёянд ҳоли зори ин мардами моро бибинанд, ин гапу кори моро бибинанд, ин дашному ҳақоратҳои моро бибинанд, ӯ факюиво дасторез намешавад. ина рафтору кирдор мо. қасам ба худо, агар мо ҳақиқатан мусулмонвор зиндагӣ кунем, дар куҷое боше, ҳақиқатан тибқи фармудаи худову пайғамбар зиндагӣ кунем, ислом беягон даъвову беягон ҷангу ҷанҷол худ ба худ интишор меёбад. аммо афсусу афсад афсус, корое мекунем, рафторое мекунем ки на ба Қуръон дуруст меояд, на ба ислом дуруст меояд. ҳазрати мавлавӣ як қисса овардааст дар маснавии шариф. буд габре дар замони Боязид. гуфт ӯро як мусулмони саид ки чӣ бошад гар ту имон оварӣ то биёбӣ 100 наҷоту сарварӣ. як оташпараст мега дар замонои шайх Боязиди Бастомӣ зиндагӣ мекардааст. ба як рӯз як мулло дар қадираҳ меқапаш, охир хона сӯхта мега ақл дорӣ, фаросат дорӣ, бемор дорӣ ки мусулмон шай то худои таоло саодати дунёву охирата барот бикард. ту дар роҳи залолату гумроҳӣ. гуфт он имон агар ҳаст эй мурид, он ки дорад шайхи олам Боязид, ман надорам тоқати он, тоби он, конфузон омад зи кӯшишҳои ҷон. гуфта агар имони ислом, гуфта имони исломи Боязида дар назар дошта бошӣ, зури ман намерасад. ин шайха мебинам шаб то субҳ дар ибодати худоай, ҳамеша рӯзадорай, ғайри зикри худо ягон кори дигар намекуна, ягон гапи дигар дар забонаш нестай. ара маъзур бидор ки зурум намерасад. боз имон худгаримони шумост, не баду майл астам не муштаҳост. аммо ту агар ислом, гуфта ҳами исломи хита дар назар дошта бошӣ, ай ранги хитам безорам, гуфта аз гуфтортам, аз ту дуругутар, ай ту шайтонтар, ай ту ҳилагартар ҳеҷ кадар ин шаҳр нестай. ту ба чӣ даъват мекунӣ? ту модом ки мусулмонӣ, ба ҳамон мусулмонӣ рафтор кун. инам Боязид мусулмонай, леки охи ту мегӯӣ ки мусулмон бошо саодату сарварӣ биёвӣ. ҳамин рафтору кирдори ту мусулмонияй. дар ислом дуруғ ҳаром нест, дар ислом ҳаққи мардума хӯрдан ҳаром нест, дар ислом ғайбат кардан ҳаром нест. ту ҳамаи ҳамира мекунӣ, боз ту моро даъват мекунӣ. он ки 100 майлаш сӯи ислом бувад, чун шуморо дид он фотиҳ шавад.
این همی رفتار و کردار شما را میبینم، میگه شخصی که حقیقتا میل محبت به اسلام داشته باشه دلش خنک میشود، دیگه میل نمیکنه، رغبت نمیکنه. اما در مقابل الحمدلله و المنه در همون شهر سن پتربورگ جوان مردایی را دیدیم، مسلمانایی را دیدیم، قسم به خدا حواسم میگیره. تاجیکا یک مسجدی را به مزد $5,000 در یک ماه اجارت گرفتیم. $5,000 در یک ماه. مسجد کلان، مسجد جامع، نماز جمعه میخونن. ما در مسکو بودم که تلفنم کردم بچهای لنینگراد، گفتن دوملو بیا اینجا مسجد خدمانه، بیا نماز جمعه را بگذرون. خیستیم رفتیم حقیقتا مسجد، یک مسجد کاری کلان. 2.5 ساعت موعظه رفته است، بیرانو همه پر. الحمدلله در مسجدی بچه های ما چچنو میان نماز میخونن، اینگوشا، داغستانیا، تترا میان نماز میخونن. گفتم باور کنید بچه ها، ما در چچنیا بدیم، غیرت او مردم دیدیم، حواس خوردیم، تحسین شو گفتیم، غیرت شما غیرت چچنو را زورد است. در سنت پتربورگ چچنو مسجد ندارن، تاجیکو مسجد دارن. خشاب به حالتون، شیر بچه حقیقی شمایه. چچن اینگوش داغستانی به حد می اومده است در مسجد که بعد نماز جمعه اومدن گفتن که ما نمیفهمیم تاجیکی را، اوی موعظه تاجیکی میشود چخیلی کنیم. امام خطیب شو اعلان کرد، گفت پسل صلات مغرب خطبه بودید پروسکی، بعد نماز شام گفت روسی میشود. ما گفتیم خیلی ممکن یک 5-6 کس جمع شود. باور کنه نیمی مسجد همون مردم. ای همین نماز شام که سر شد تا نماز بامداد سوال و جواب با عروسی نماز خفتن در ساعت 12 شب میشود. مردم میشینن، والله اینا در خانه خدا هستم، در ساعت 12 شب مسجد پر، مردم خفتن میخونن. در ساعت 4:30 سحر بامداد میشود مسجد پر. اینا که چند ساعت خواب کردن، ایو مسجد تو هم کوارتیروش نمیرسن که خودش 1 ساعت شاید بروه، همین 1 ساعت 2 ساعت آیا خواب میکنن نمیکنن، با بامداد خونی میآید. افسوس و صد افسوس در وطن خودمو میگن که ای برادرو، بین شام و خفتن حدی اقل 1.5 ساعت باید فاصله باشه. 1 ساعت میشینیم و با جنجال و دعوا سر میشه، بچه ما معذوریم، ما بیماریم، دیگه خشمونه میتبه توقت میشیم. این مردکو را ببینه ساعت 12 شب نماز خفتن میخونن. اون لنینگراد هم خیلی بده است، دیر شو میشه. خشو به حال تو گفتیم، در حقش دعا دادیم که پروردگار نعمتونه عزیز و ایتر بگردونه. الحمدلله او کارا میبینن، لوخم اما روسا را به وجد بیاین. چندین روس آوردن، مردم لنینگراد مسلمان شدن. خیلی گفتیم این عمل شما را دیدن، اخلاص کردن، مسلمان شدن. این هدایت از جانب خدا است. از این خاطر بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و ما و شما را دعا تعلیم داد. اللهم انی اسألک الهدى و التقى و العفاف و الغنى. پروردگارا از تو طلب هدایت میکنم، از تو طلب تقوا میکنم، پرهیزگاری، از تو طلب عافیت و از تو طلب ثروت میکنم. ثروت دنیا نه، ثروت معنوی، ثروت دینی، ثروت قیامت، توشه آخرت که اون است نابود نمیشود، همیشه همراهت است. بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه مراجعت کرد، گفت اتدرون ما المفلس؟ شما میدونید که مفلس چی کس است؟ مفلس بانکروت. شما میدونید؟ گفت که بانکروت چی کس است؟ گفتن یا رسول الله ما مفلس، گفته شخصی را میگیم که نه دینار داره، نه درهم داره، نه یگون متاع داره، مفلس همو کس است. گفت ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامه. مفلس گفت از امتی من کسی هست که فردا روز قیامت بیارنش و معه الصلاة و صیام و الزکاه و الحج. نماز خونده است در دنیا، روزه گرفته است، زکات مالش داده است، حج خانه خدا را انجام داده است. و یأتی قد شتم هذا،
و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. اما این جگر ریخته ظالم بده است. یک آدم دشنام حقارت کرده است، یک کس غیبت کرده است، یک کس لط و کوب کرده، مال یک کس به ناحق خورده است، یک کسی خونش ریزانده است. بعد همه آدما میآیند حق طلب میکنند. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. هر کدامش میاد حق طلب میکنه. اوجا دیگه درهم و دینار نیست. حسنات از نمازت میگیرن، حسنات از روزت میگیرن، حسنات از زکاتت میگیرن. وقتی که حسنات تمام شد، حال حق مردم ادا نشده، گناه های او را مینوس میکنن و در بالای سریت میزنن. بعد گفت ای پاهاش کشان کشان میبرن در دوزخ میپرتوینش. مفلس در امت من انا میخیل بودم میگن مفلس حقیقی انا این شخص است. پس وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم غنا میگه، غرض غنای معنوی است، قناعت است، نانی حلال است، طعام حلال است، زندگی حلال است. اول ببینه که هدایت پرسید، زیرا واقعا هدایت فقط خدا میتونه بکنه. هدایت دو نوع میشود، هدایت توفیقی و هدایت ارشادی. هدایت توفیقی آن است که خدای تعالی در قلب یک بنده محبت خود و محبت عبادت خود جا میکنه و او مردک نمازخوان میشود، اهل ذکر میشود. اگر خدای تعالی به کسی هدایت توفیقی نداده باشه، اگر تمام پیغمبران جمع شوند، چه جای واعظا تمام پیغمبرای خدا جمع شوند، او را هدایت کرده نمیتونه. مثال باریز و آشکارش ابو طالب است، اما که رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخصی که در جان پیغمبر بیچاره از خوردی کلانش کرد، از فرزندای خودش بالاش میگذاشت. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم بزرگ شد و وقتی که خدای تعالی مشرف به پیغمبریش کرد و دعوت شروع کرد، ابو طالب مثل سپر محافظتش کرد، نگذاشت که یک خاری در پاش بخله، نگذاشت که یک دشمن با چشم توهین و حقارت به او نظر بدوزد. گرسنگی کشید، 2 سال کسی با اوناست بیع شرا نکرده است با قومشون، همه را تحمل کرد، اما حبیب خدا را تسلیم نکرد، محافظت کرد. اما خدای تعالی از هدایت توفیقی که محرومش کرده بود، در وقت جان کندنش قصه در صحیح بخاری اومده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدش اومد، گفت امک جان، لا اله الا الله محمد رسول الله، من حجاب میشم، پرده میشم از آتش دوزخ، ترا از آتش دوزخ نجات میدم. خدای تعالی همه گناهات هم میبخشه، فقط همین لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل ملعون همراه عتبه ابن ربیعه در یک گوشه شیشتگی گفتن یا ابو طالب، تو به گپی همین محمد دینی پدرت ترک میکنی، دینی عبدالمطلب ترک میکنی. هر قدر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم التجاش کرد با اشک دیده گریان، ای امک جان، او تو میدونی که من دروغ نمیگم، در کار دنیا باره دروغ نگفتم، او تو خدا در قصیدهات این قدر مرا وصف تعریف کرده، تا یک گپی برا در زمین نمون، لا اله الا الله محمد رسول الله بگو که من تر از همین آتش جهنم بکشم ببرم. اما خدا که از هدایت محرومش کرده بود، گفت علی ملت عبدالمطلب نعوذ بالله، من گفت در همون ملت عبدالمطلب باقیم، به همین سخن کفر از دنیا رفت. انا که شما اندیشه کنی بچه، فرد و روز قیامت خداوند سوال تو کنه که ای بنده، من ابو طالبی که به جان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره بود، با تمام قریش جنگید به خاطر پیغمبر، جان و مالش فدای پیغمبر کرد، همو را از هدایت محروم کردم و توی خاک پناه هدایتت کردم، مسلمان زاده تولد شدی، چی آوردی در این وضع؟ چیکار کردی؟ چی جواب میگفته باشی؟ سبحان الله، چی جواب میگیم؟ این هدایت والله ای همه بالای، از همه بزرگتر ای. پس به قدرش برسی بچه های عزیز، شکرگزاری نعمت خدا را کنی، نعمت از این بزرگتر نمیشه. ببینی اکثر کلی مردم یپونیا، مردمی که اینقدر عقل دارن، اینقدر فراست دارن، اینقدر علم دنیوی دارن، ماشین یپونیا سوار میشه، مال یپونیا بهترینه،
از هدایت خدای تعالی که محروم هستند در پیش یک سنگ میروند سجده میکنند. متاسفانه بعضش بتپرست، بعضش سگ پرست، بعضش ماهی پرست است. اما ما را خدای تعالی هدایت کرده است هیچی خاک نداریم و ایمان داریم، هیچی خاک نداریم و لا اله الا الله محمد رسول الله داریم. پس به قدر این نعمت کی میرسیم؟ کی؟ حضرت مولوی قصه میکنه آن یهودی گبرک آتش پرست بحر عزم هین در کشتی نشست. یک زردشتی میگه از ایران به قصد سفر هندوستان خلیج فارس میره و در کشتی سوار میشه. سفر کشتی آسان‌تر است، سبکتر است. در ایران تا به حال گبرها زندگی میکنن. در شهر تهران پایتخت ایران یک محله است، محله گبرها میگن. زیاده از 10,000 آتش پرست زندگی میکنن. عبادت خانه دارن. ببینه اینقدر تنقید، اینقدر تهمته که اسلام میزنن که نعوذ بالله اسلام به ضرب شمشیر و به زوری پهن شده است. تا این حد دروغ میگن. ببینه تا به حال در ایران که دولت اسلامی است گبرها زندگی میکنن. پدر بابا و جد اجداد چون همش گبر بودن، همه اسلام قبول نکردن، کسی ایو را مجبور نکرده است. الحمدلله و المنه بابا و اجداد ما اختیارا اسلام قبول کردن، کسی ایو را مجبور کردگی نیست. اگر که مجبور میکردن برای چی تو حالی را در ایران گبرها هستند؟ چرا؟ یکی از همون گبرها میگه به نیت سفر هندوستان میآید در کشتی سوار میشه. باد شرطه کرد گم راهی رشید باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی در بحر طوفان میشه. بحر در تلویزیون با فکرم هم دیدگی هست، کسی پیش ندیده باشه. در بحر بعضا طوفان ها میشه و که موجش تا 15-20 متر میخیزن. ای خونه نهتجه را بلندتر این موجش. وقتی که همون طوفان های کلان میشه کشتی های اقیانوسگر در همین عصر 20-21 ما در تلواسه میغلطن، بعضا غرق میشوند. اگه تصور کنه که در عصرهای میانه کشتی های میدهکی بادبانی بدن، بادبان قدی بدن. وقتی که خیلی طوفان میخیز عادتا کشتی هایی که در بحر بدن غرق میشیدن. ناخاصیت طوفان میخیزه میگه کشتی را فرا میگیره. گبر نزدیک غرق آمد فراز در تردد افتاد آن کارساز. ناله میزد سوخته که نار نار الغیاس زینهار. وقتی که گبر دید که کشتی غرق میشوه آدم از جانش که تنگی کرد به همه خداگو میشوه. همون خیلی وقتی کسل شدیم خداگو میشه، یا مشکلی به سرمون بیاد دیگه خداگویی از زبان دور نمیشوه. یک خونه سوخته در هم محله ما هسته، در همه روش هم 100 بار گفتمش. شخصی 62-63 ساله نماز نمیخونه، فرزندان نماز خون، نواسه نماز خون، خدا که هدایتش نکرده است نماز نمیخونه. یا شو بچهش دویده اومد دوملو بیا که در سکرات غلطید است، پدرم چی دردی رسیده استش مرده است، بیای یاسین بخون. اومدیم چنان الله میگه، یک الله میگه از دهنش 100 الله دیگه میپره. توبه کردم ای خدا جانی، همین دفعه که نجاتم بده تمام دیگه همه را بس کردم. ای مسجد نمیبرم، نماز بس نمیکنم. رودش در رودش پیچیده بوده، سکاری پامش گرفت بردش چخیلش کردن، او را نمیدونه اپیراسیش کردن، چکارش کردن، جو با جو شد ساز شد. بعد هر حالی برمده است کو مسجد برم و کو نماز بخونم. ای بدبخت اوتا هوای نزدیکی گریه میکرده که پروردگار رو نجاتم بده تمام دیگه ای مسجد نمیبرم. هیچ کتره مجبور نمیگیره که ای مسجد نبرو، آخه بیا نماز خدا را بخون. خدا بگو ایزو نمیکشی میشود دادم که وقتی مردد میشود بعد دیگه دیر میشه فایدت نمیکنه. اما در همون وقتی تلوسه جنکنی هر کس از سوی همون دینی خودش میل میکنه. این بیچاره گبری زردشتی را چی تعلیمش دادیان؟ میگن همون الله مقدسه تو باید در پیشش سجده کنی. در همون حالت جانش تنگی داره میگه ای آتش مقدس به فریادم برس.
هر کسی بر ملت خود میتند اعتماد اعتقاد خود کند، در وقت زوری هر کس به همون دینش بر میگرده. گبر در آب افتاد و دست پا چون وزغ میزد ولی دور از نجات. گبر عاقبت الامر در دوی آب غلطید، کشتی غرق شید. مرغاوی واری غوطه زد دسته آخی در او بحر طوفانی، از کجا خلاص میشه؟ میزدی فریاد که نوری سنی، قبله مقصود و معبودی منی. چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. در روی آب فریاد داره که الو برای او من ترا عبادت میکردم که در همین روزی سختی دستگیری میکنی. این قدر من در پیش تو قربانی میکردم، این کمال صرف تو میکردم که در همین روزی سختی دست ما بگیری. غیر تو پشت پناه هم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رست. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته. خنده اش آمد از آن آتش پرست. در پهلوش یک مریک مسلمان ملاح که بود از چقونی کرده، ام یک پاره تخته شکستگی کشتی را گرفته از بالاش دستوار شده، خودش جانش در تلواسه گپایی را میشنوه، خندهش میگیره. خنده اش آمد از آن آتش پرست، گفت او را ای زیبادی عجب مست. آتشی که کرده ای او را پناه، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این شش در بدی، حالی او از حالی تو بدتر بدی. ای خاک در سرت میگه تو کی را پیروت کردستی؟ علاوه آخه جای تو در علاوه باشه احوالش احوالی تو را بد میشه. ای چیش دوری؟ خداوند تو را ای خاک خلقت کرده است، او تو را هلاکت میکنه، میکشت، خاموشت نمیکنه. نه که آخه او اجلی همه علاوه تو علاوه بیاری فیروت میکنی که بیا ایدوری او خلاصم که. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. و رو درگور حالی هم عقل دادن اومده است. فقط انمو خالق آتش و خالق مردم و خالق پادشاه ها و گداها، فقط او به فریادت میرسه. دیر نشد است ایمان بیا رو درگور خدا بگو یا الله بگو که پروردگاری بزرگ نجاتت بده. پس این هدایت یک نعمتی هست که این را به پول و مال دنیا خریده نمیشه. این متاع بزرگان نیست که برای در بازار بخریش. خدا کسی را بتش خشا به حالش که نجات مییابه، اما کسی را از این هدایت خدای تعالی محروم کرد، گوی به حالش که دیگه هیچی فایدهش نمیکنه. دیگه یک 5 دقیقه دیگه مونده است. راستی ما را برادر عزیزمون حاجی دولت شاه دعوت کرد و توی فرزندش ابوبکر جان که قومی ما هر وقت در شهر باشه در مسجدی ما یا نمازش میخونه. برای کسایی مرا نمیشناسن، من داملا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد جمعه محله قزاقانی شهر دوشنبه ام. اگر که شهر رفته بری در مسجدی ما. خب این برادر ما دولت شاه این یاری کهنه و قدیمی ما از جوانیش من یاد دارم و طلبه مکتب خان بودیم یا طالب علم بودم در اون محله قزاقانی ما که الحمدلله خانه ای نبود، حجره ای نبود که یک چند طالب علم در اونجا زندگی نکنه. در اونجا سکونت داشت، درس میخوند، درس میداد، زمانای طالب علمیش در اونجا گذشته است. ولی الحمدلله همسایه مونای در اون نزدیکی است و در 5 وقت نماز در مسجد ما نماز میخونه. خشا به حالش که خدای تعالی فرزندای صالح و سالمش داده است. همین فرزند گپ تا گوش نکنه، بگوی بچه‌م بیا همین توی تا به موزیکا کنیم، بیا توی تا شرعی کنیم، یک مجلسی روانی کنیم. بعدگهر اگر گردن کشی کنه بگه نه من میفورم که زفرچه را بیارم، چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ این همین فرزند اگر سرکشی کنه، پس همین نعمتی بزرگی باور کنی. این چی نعمتی بزرگی است که فرزند بگه که پدر جان من میخوام که تویم توی سنتی باشه، میخوام که ارواح گذشته ها هم شاد شوند، میخوام که ابتدای زندگیم اسلامی شود تا اینکه پروردگار از این نکاح فرزندای صالح و سالمم بده.
بسیار نعمتی بزرگ است. وقت کم مونده است، وقتی نماز شام هم شده است. در حق برادرم دولت شاه دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانش باشه. خداوند فیض احسان و برکات در خاندانش توسط پی خدام این دخترک صالحه کیلنش وارد بسازد و پروردگار فرزنداش ابوبکر جان و عمر جان این نامو را ببینه. الحمدلله ابوبکر عمر قسم به خدا دلت او میخوره. پروردگار این فرزندکا را از جمیع بلا و آفات نگهبان باشه و خداوند برای بابای دولت شاه نبیروهای صالح مثل فرزنداش عطا کنه تا اینکه نبیروهاش عمر عثمان علی نام کنه، چاریا را بود کنه، کامل کنه در اویلش و پروردگار شه عروسی جوان از جمیع بلاها و آفتهای ارضی و سماوی نگهبان باشه. خداوند از دامانش و فرزندای صالح و نوری چشم، قاریای قرآن، عالمان با عمل، مجاهدین راه حق، خادمان شریعت غرای محمدی به دنیا بیاره و پروردگار این برادرای را که امروز در این مجلس، در این مکان که مقدس ترین مکان در روی زمین است، خانه خدا است، اگر چند بسیار هوا بوق است، گرم است، در آب عرق متور شده ایم، اما به خاطر شنیدن کلام حق، سخن حق، پند اندرز حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم نشستند. پروردگار جمیع خوشی‌های زندگی را برامون مهیا گردان، جمیع مراد و مقصودامون حاصل ساز. خداوند او جوانایمون که هنوز زندار نشدیان از این نعمت بزرگ بی بهره هستند، پروردگار و صاحب زنهای صالحه گردان و خداوند او برادرایی را که آرزو دارن که توی فرزنداشون، توی نکاحی فرزنداشون مثل برادر دولت شاه گذرانن، پروردگار رو به این مراد و مقصود رسان. پروردگار رو توسط توی های نکاحی فرزندای صالح حلال زاده را در جامعه زیاد کن و فسق فساد حرام و زنا را از مملکت ما دور گردان و وقتی که این وطن پاک شد، جامعه پاک شد، فرزندان صالح سالم نمازخوان شدند، پس پروردگار را رزق و روزیامون فراخ و وسع گردان تا محتاج دستنگری دولت‌های کفر نباشیم. پروردگار را ملک سرزمینمون آبادان بدار. خداوند و بلا و آفت‌ها را ای سرمان دور نگه دار، زیرا ما تاب و توانی بلا و آفت‌های تر نداریم. پروردگار او برادرای مسلمان که از این سیل بلایی که به سرش اومده بود امروز عذاب میکشن، رنج میکشن، خداوند قبل از همه براش صبر جمیل ارزانی دار. او کسایی را که نزدیکای خود فرزندای خود تلف دادیان، پروردگار رو براش صبر جمیل ارزانی دار و خداوند آگاهش ساز، قلباش شادان بساز که انشالله او مؤمنایی که در آب غرق میشوند به شهادت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم شهید هستند، شهید حکمی هستند و انشالله خدای تعالی اگر خواسته باشه به حساب عذاب داخلی جنت میگردند. و پروردگار رو در عوض او خانه هایی که سیل برد، در عوض او مال و متاعهایی که از دست دادن، عوض براشون در دنیا و در آخرت عطا فرما و خداوند بلا و آفت ها را از سر مردم کولاب شهر که الحمدلله مکان دعوت است، مکان امر به معروف و نهی از منکر است، مکان عبادت است و از سر تمام مردم مسلمان این سرزمین و تمام مناطق کره زمین دور گردان. عاقبت کارمون به خیر انجام ده، ایمانمون به سلامت نگه دار و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان. آمین یا رب العالمین. همیشه خوری بچه ها ششتگی هم بچه ها تا شام بعد شام وقتی شام شی انشالله نباشه بعد شام هم یک لحظه میشینه یک چند نظم میخونن. این نظم بسیار مفید است اگر به مورد باشه و در جاش باشه، هم حماسه قهرمانی را بیدار میکنه، هم شوق اشتیاق زیاد میکنه، هم میل محبت به خدا و به پیغمبر زاید میگردونه. بعد نهایت آخرتا آیه چند از قرآن عظیم شان تبرکاً میخونن، دعا میکنیم همه پشتکاری خود میشود و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.